So some properties of groups. Now you know what is a group. So you have a group. Suppose actually the notation for group is G. Okay. So we will see some properties one by one. That is uniqueness of the identity element. Means if you have a group, then there should be exist only one identity element. Means for every group, if you uh, see the examples, set of integers, set of real numbers, whatever, we found out the identity element. So that identity element should be unique. This is the one of the property of group. So we have to prove this property. How to prove that something is unique? The uniqueness. Um, Take two elements and show that the two are equal. Yes. Every time if we want to prove the uniqueness of anything, so here is uniqueness of the identity element. So we have to take, suppose there exist two elements, two identity elements, then we have to show that both are equal. Means by contrary we can take, suppose there exists two identity element, then we have to get a contradiction. Okay, so we will prove this. How? So first of all, what is the given thing in a group G? So you have a group G, and now we have to show that there exists a unique identity element. Okay. So by contrary, suppose there exists, just now she told, suppose there exists two identity element. Okay. So we take two elements, say E and E dash, two identities E and E dash which is in G. So we have to show that actually E is should be equal to E dash. Okay. So now we have to write down the definition of identity element. What is the definition of identity element? If E is the identity element, then the property is for every element in G, say A, B, C, whatever. So for every element in G, we have say A into E should be equal to E into A should be equal to A. Okay. Similarly, here we also consider that E dash is again an identity element. So again there exists for every element the this first property is satisfied to this element also, because this is again an identity element. So from these two properties, from these two statements, we need to show that actually E is nothing but E dash. Okay. So here for the first one, so as E is the identity element, so we can write this as A into E is equal to E into A is equal to A for all A in G, for every element, for every element A in G, and we call this as suppose equation number 1. Okay. Similarly, we can write down the same definition for E dash. Okay. A into E dash is equal to E dash into A A dash into A is equal to A. Again, this is true for every element in G. We call this as equation number 2. So, from this equation 1 and 2, from these both equations, we need to show that actually E is equal to E dash. So, we have to substitute 1 in 2 or 2 in 1 like this. We have to do the adjustments here. So, what we need to do here, since this is this equation 1 is true for all the elements of G, similarly equation 2 is true for all the elements in G, and since we consider two identities in G only, so these are the elements of G only.
E and E dash are the elements of G, and this equation is true for all the elements of G. So this equation is true for E and E dash also. Okay, because E and E dash are the element of G only. Okay, so if you substitute, means if you find out this value from equation 1, if you find out the value of means if you write down this equation for A is equal to E dash, as E dash is an element of G, so if we write down A equal to E dash in the equation number 1, then and for in the equation number 2 write down this equation for A is equal to E. Okay. So substitute here A is equal to E dash. We can substitute this because this is true for all the elements. Again, I'll repeat. Okay. And similarly, we can substitute here A equal to E, or you can write down this equation for E, and we can write down equation 1 for E dash. So if we write down equation 1 for E dash, then what we have here, E dash into E is equal to E into E dash is equal to E dash only. Okay. From the first equation, if we substitute A equal to E dash, then we have, see, the first element is E dash into E is equal to E dash. E dash into E is equal to E dash. Okay. And similarly, if we substitute E in the second equation, then what we have from here, see this, E dash into A is equal to E dash. Sorry, here A is E, so E dash into E equal to E. Okay. So from 1 we have E dash into E equal to E dash, and from 2 again we have E dash into E equal to E. But see, left hand side, here we have E dash into E, and here also we have E dash into E. So E dash into E is equal to E dash, and here again E dash into E equal to E. So from these two we have, as left hand sides are equal, so right hand side is E dash and E, both are equal. So E dash is equal to E. So this is an identity. So we took two identity elements, but we have the both that identity elements are equal. Means we get a contradiction that there does not exist two identity elements. If they exist, if we have two identity elements, then there should be, it should be same. Okay, that should be equal. Sorry. Okay. So in this way, we can prove that the identity element of a group G is unique. Okay, understood? Yes, ma'am. Okay. Okay. So next property for the group G is cancellation law. Cancellation law. Since we cancel, means if you take any two integers, suppose 5 into 6 is equal to 5 into 10, then we can cancel 5. Okay. So that is we did that with the integers or with the real numbers, but here we have a group now. Okay. So that group means group doesn't contains only the numbers, only the integers. We have a group of we saw that symmetries of a square. So group of symmetries of a square, symmetries of a triangle, then set of matrices, मॅट्रिक्स कॅन्सल करायचं आहे आपल्याला, ते जे काही इलेमेंट्स आहेत ते कॅन्सल करायचे. सो हे जे काही कॅन्सलेशन लॉ आहे तो लॉ ग्रुप मधल्या इलेमेंट साठी ट्रू होतो का हे चेक करायचंय आपल्याला. की कॅन्सलेशन लॉ
आपण इन जनरल नंबर साठी केलेले आहेत. इंटिजर्स, नंबर्स जे काय असते ते आपण कॅन्सल करतो डायरेक्टली. जर कधी कॅन्सल करू शकतो, जेव्हा ते नॉन झिरो असतं तेव्हा आपण ते कॅन्सल करतो. लाईक 5 इंटू, आता मी एक्झाम्पल दिलं, 5 into 6 is equal to 5 into 10, then we can cancel 5 because 5 is not equal to 0. Okay, but so there is a condition, अशी काहीतरी कंडिशन असते आपल्याला इंटिजर्स मध्ये, रिअल नंबर्स मध्ये, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मध्ये. मग इथे ग्रुप्स आहेत आता आपल्याकडे. आता ग्रुप्स म्हणजे फक्त नंबर्स नाही. इमॅजिन करताना काय काय इमॅजिन करायचं? ग्रुप ऑफ इंटिजर इज द बेसिक थिंग. ओके, त्याला इमॅजिन करायला सोपं जातं का? कारण आपण त्याच्याशी खेळलेलो आहोत आतापर्यंत. त्याची ऍडिशन केलीये, त्याचं सबट्रॅक्शन केलंय, त्याचे पॉवर्स घेतलेत, आपण सगळं केलंय. पण आता आपल्याला काय करायचंय? एक्सटेंड करायचंय. एक्सटेंड करायचंय म्हणजे आपण नंबर्स कडून पुढे जाऊयात, मॅट्रायसिस कडे जाऊयात. मॅट्रायसिस कडून अजून पुढे जाऊयात, सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वेअर्स. सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वेअर्स वरून अजून काहीतरी वेगळं घेऊयात, की मग त्यांचा जो काही सेट्स असेल तो सेट ग्रुप फॉर्म करतो का? करत असेल तर मग त्याच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत का? आता ह्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आपण शिकतोय, दिस इज ट्रू फॉर एव्हरी ग्रुप. की बट अशा स्पेशल ग्रुप्स पण असतात की त्याच्या काहीतरी वेगळ्याच प्रॉपर्टीज असतात. त्या प्रॉपर्टीज सगळ्या ग्रुपला होल्ड होतीलच असं नाही. सो आपण ते वन बाय वन घेऊयात. सो द सेकंड प्रॉपर्टी इज द कॅन्सलेशन लॉ. की डायरेक्टली कॅन्सल नाही करू शकत ग्रुपचे इलेमेंट्स, काहीतरी कंडिशन आहे. काय कंडिशन आहे? I'll read the statement. In a group G, the right and left cancellation law hold. The right and left cancellation law holds means right cancellation law. Right cancellation law, if you have this type of element, B into A equal to C into A. So we can cancel A from right side. So this implies B is equal to C. हे कधी मिळालं आपल्याला? हे राईट साइडनी, इकडे ए लेफ्टला आहे, इकडे राईटला आहे, मग आपण कॅन्सल करतोय का? नाही. राईट कॅन्सलेशन लॉ काय आहे? राईट साइडला जर तो मल्टिप्लाइड असेल तर आपण कॅन्सल करू शकतो राईट साइडने. ओके, सो बी इंटू ए इज इक्वल टू सी इंटू ए. दिस implies B equal to C. We can cancel A from right hand side. Similarly, we have a left cancellation law. A into B equal to, if A into C, then we can cancel A from the left hand side. So we have B into C. Okay. So this is a right cancellation law and this is a left cancellation law. We cannot say that if A into B equal to C into A, then we cannot say that B equal to C. We cannot cancel A. Okay. इकडे लेफ्ट साइडला आहे आणि तिकडे राईट साइडला आहे, आपण कॅन्सल नाही करू शकत इन जनरल. पण एका ग्रुप म्हणजे असं पॉसिबल आहे. कधी पॉसिबल असेल? काय कंडिशन टाकावी लागेल आपल्याला? A into B equal to C into A implies B equal to C. When we can say this? For which group? Group should be commutative. Right. If it is commutative, then we can write down C into A as A into C, and then we can apply left cancellation law. Or here A into B, we can write down this as B into A, and then we can apply right cancellation law. Okay, but in general, we have these two cancellations law. Okay, so how to prove this statement? Any idea? प्रूफ करायचं आता आपल्याला, हे कसं प्रूफ करता येईल? Post multiply by A inverse or pre multiply by A inverse. Good. Yes. So we will first of all prove right cancellation law. Similarly, you can prove the left cancellation law also. Okay. So for the right cancellation law, again, what is the given thing? You have a group G, and these are all the elements of group G only. A, B, C.
These are the elements of group G. Okay. So first of all, suppose what is the given thing? B into A equal to C into A. So we should prove that B equal to C. Okay. So if B into A equal to C into A, and since A, B, C are the elements of G, G is a group. So if there exists an element in G, then there should be exist an inverse also. जर एखादा इलेमेंट एक्झिस्ट होत असेल ग्रुपमध्ये तर त्याचा इन्व्हर्स पण त्याच्यामध्ये असलाच पाहिजे. तरच आपण त्याला ग्रुप म्हणू शकतो. So as A, B, C are the elements of G, then there exists an inverse in G only. So we consider an inverse of A. Okay. Suppose A be an inverse of A. Obvious इथे जे काही घेतलंय आपण हे A हा नॉन झिरो घेतलेला आहे. झिरो घेतला असता तर काय झालं असतं? B into 0 which is 0, C into 0 which is 0. So त्याला काही meaning नाहीये. So this is a non-zero element, means we can find out the inverse. Like जर मल्टिप्लिकेटिव्ह ग्रुप असला आणि आता इथं आपण सगळीकडे काय करतोय? मल्टिप्लिकेटिव्ह ग्रुप बघतो. Associative law. कशासाठी असोसिएटिव्ह लॉ यूज करायचा? प्रूव्ह करण्यासाठी म्हणायचे का? हो मॅम, ते प्रूव्ह करण्यासाठी म्हणजे प्री मल्टिप्लाय आणि पोस्ट मल्टिप्लाय घेऊन मग ते असोसिएटिव्ह लॉ यूज करून. बरोबर. येस. सो टेक अन इनवर्स ऑफ ए, से ए डॅश, किंवा तुम्ही ए इनवर्स लिहिला तरी चालेल. हा, नोटेशन्स तुम्ही तुमचे यूज केले तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाहीये. इथे ए बी सी घेतलाय, मी जी घेतलाय म्हणून मला ए बी सीच हवंय किंवा जीच हवंय असं काही नाहीये. तुम्हाला तुमचे जे नोटेशन्स यूज करायचे आहेत ते तुम्ही यूज करू शकता तुमच्या मनाने, काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त कॉन्सेप्ट सेम पाहिजे. कॉन्सेप्ट सेम पाहिजे म्हणजे ती सेम असलीच पाहिजे. सो बाकी नोटेशनला मला काही प्रॉब्लेम नाहीये. तुम्हाला जे यूज करायचंय ते यूज करू शकता. ओके. So here I took A dash, which is an inverse of A, and then multiply by A dash on the both side. बोथ साइडला जर मी A dash ने मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल? B into A into A dash is equal to C into A into A dash. Okay. So by associativity, correct, we can change again, since these are all the elements of G. Okay. For every step we require a reason why we can write down this from this. Okay. So why? So these are all the elements of G only. G is a group. So associativity holds. Then we can write down BA into A dash is equal to B into A into A dash. Okay. Similarly, here also we can change this bracket C in bracket A into A dash. Okay. But since A dash is an inverse of A dash is an inverse of A, so A into A dash should be equal to identity element. Okay. So identity element, say E is the identity element of a group G, and since identity element is unique, okay, so B into E is equal to, we can write this again, this is the value of this is again E. So A into A dash is again E. So B into E equal to C into E. Okay. But again, as E is an identity element, so B into E is nothing but E, B, and C into E is again C. So from this we have B into C. आपल्याकडे काय होतं गिवन? फक्त B into A equal to C into A. So from this we have B into C. Okay. So right cancellation law. We proved right cancellation law. Similarly, we can prove the left cancellation law. A into B is equal to if A into C. Then as here we multiplied A inverse from right hand side. So here we need to multiply A inverse from
left hand side. And again by associativity, we can write down this, we can prove A into B equal to A into C implies B into C. Sorry, B equal to C. So in the group, left and right cancellation law hold for every group. कोणताही ग्रुप घ्या त्याच्यामध्ये लेफ्ट आणि राईट कॅन्सलेशन लॉ होल्ड होईल. फक्त कम्युटेटिव्हिटी असेल तर मग हे लेफ्ट आणि राईटची गरज नाहीये, ते डायरेक्टली आपल्याला ते कुठेही लिहा, काही प्रॉब्लेम नाही, डायरेक्टली आपण कॅन्सल करू शकतो. पण फक्त तो ग्रुप असेल, कम्युटेटिव्ह नसेल तर आपल्याला याचा विचार करावा लागेल. राईट आहे, राईट साइडनीच मल्टिप्लाइड आहेत का दोन्ही, लेफ्ट साइडनीच मल्टिप्लाइड आहेत का, मग विचार करून आपल्याला प्रूफ करावा लागेल. ओके. So this is another property of group. And as we have this property, one, uniqueness of an identity element. So can we say that uniqueness of the inverse, इनवर्स पण युनिक असतो का? आपण 2-3 इनवर्स फाइंड आउट करू शकतो. काय वाटतं? एका इलेमेंट्सला 2 ते 3 इनवर्सेस असतात का? Ma'am, inverse is also unique. Inverse is also unique. Yes, ma'am. Yes. So that is another property of group. For every element in a group, there exists a unique element, means unique inverse, and this is a definition of inverse only. What is the statement? I will read first of all. Statement: for every element A in G, there is a unique element B in G such that A into B is equal to B into A is equal to identity. So inverse is unique for every element in G. इनव्हर्स हा युनिक असतो. जसं आयडेंटिटी आपण युनिक प्रूफ केलं तसं इनव्हर्स हे युनिक असतं. मग हे पण कसं प्रूफ करायचं? अगेन युनिक आहेत. युनिक आहे म्हणजे आपल्याला परत काय करावं लागेल? वी हॅव टू टेक 2 इनव्हर्सेस. सपोज की कोणताही एक एलिमेंट घेतला आणि सपोज की त्याला 2 इनव्हर्स एक्झिस्ट होतात. सो देन अगेन काहीतरी कॅल्क्युलेशन्स करून, काहीतरी ऍडजस्टमेंट करून आपल्याला काय दाखवायचंय? बोथ आर सेम. ठीक. सो ट्राय करता का? बघा बरं कसं प्रूफ करता येईल. नाव यू नो 2 प्रॉपर्टीज. ठीक. युनिकनेस ऑफ आयडेंटिटी अँड कॅन्सलेशन लॉ. यू कॅन यूज दिस प्रॉपर्टीज. पहिला आपण जे प्रूफ करत होतो तेव्हा आपल्याला कॅन्सलेशन लॉ माहिती नव्हता. ठीक. त्यामुळे आपण काय केलं? ऍडजस्टमेंट करून प्रूफ केलं. नाव यू कॅन यूज कॅन्सलेशन लॉ बिकॉज यू नो द कॅन्सलेशन लॉ. सो ट्राय टू प्रूव्ह. बघा बरं, ट्राय करा, येईल का? फर्स्ट स्टेप इज trivial. We have to take 2 inverses. Okay? Or you can say B and B dash or B and C. मॅम ती फर्स्ट स्लाइड दाखवा ना 1 मिनिट. ओके मॅम.
आर यू एबल टू प्रूव्ह? जमलं का प्रूव्ह करायला? ट्राय करताय ना सगळे? ओके. ओके, सिंपल आहे. मी काय केलं, कॅन्सलेशन लॉचा यूज केलेला आहे. काय 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 केलं आहे आपण डिस्कस करूया. सपोज बी अँड सी बोथ आर द इनवर्स ऑफ ए. सिन्स again, what is the given thing? G is a group, A is an element of G. So suppose there exist two inverses for A. Okay, say B and C. Then what is the definition of the inverse element? As B is the inverse of A, so A into B should be identity element. Similarly, A into C should be identity element. Okay, किंवा आपण असं पण लिहू शकतो, A into B is same as B into A is same as identity element. Similarly for C, A into C is equal to C into A equal to identity element. You can write this also. Okay. Since from these two, A into B equal to identity element, A into C is equal to identity element. So from these two we can say that A into B equal to A into C. Okay, so we have A into B equal to A into C. So if we cancel A, since A, both A इथे जे काही आहे ते लेफ्ट हँड साइडलाच आहे, so we can use left cancellation law. So by left cancellation law we can say that B is equal to C. A get cancelled, so we have B equal to C. So we took two inverses, but since both are the equal, so there exists an unique inverse for the element, for every element of a group G. ठीक, अजून कोणत्या वेगळ्या वेनी केलंय का कोणी ट्राय? Miss, I tried it by keeping A inverse as inverse of A and B's inverse as B inverse and then multiplying from left side. A inverse and B inverse. As inverse of A and B. And then showed it equal, that B is equal to A. Okay. Okay. So these are the basic and important properties. These are so basic properties of a group. Uniqueness of inverses, uniqueness of identity, and cancellation law. So, sorry. Just wait. Okay, so next is one more property is socks shoes property. Okay, ऐकलंय का कोणी socks shoes property? Did you heard? Okay, नाही ऐकला. ठीक आहे. सॉक्स शूज प्रॉपर्टी. ऍक्च्युली हे जे नाव आहे ना, ते नाव आणि ही प्रॉपर्टी
हे यांचं बिहेवियर जे आहे ते सॉक्स आणि शूज सारखं बिहेवियर आहे, म्हणून त्याला नाव दिलेलं आहे सॉक्स शूज प्रॉपर्टी. का त्याचं बिहेवियर असं आहे? सिन्स इफ यू हॅव 2 elements okay of a group G, take any 2 elements say A आणि B. सो आता मी काय म्हणणार आहे, A ला म्हणणार आहे सॉक्स, B ला म्हणणार आहे शूज. ओके, सो A इज अ सॉक्स, B इज अ शूज. सो आपण काय करतो सॉक्स शूज घालताना, आधी आपण सॉक्स घालतो आणि नंतर शूज घालतो. सो A, फर्स्ट ऑफ ऑल A, we have to wear socks, then we have to wear shoes, and now we have to remove this. आपल्याला काय करायचंय, कुठं काढायची आहेत, कसं काढणार, इनवर्स. इनवर्स म्हणजे काय, आपल्याला रिमूव्ह करायचं, काढायचंय. काढताना आधी आपण काय करणार, सॉक्स काढणार का, नाही, आपण काय करतो शूज काढतो. सो वी हॅव टू रिमूव्ह फर्स्ट ऑफ ऑल शूज, दॅट इज B inverse. Okay, B inverse means we have to remove B, that is we have to remove shoes, and then we have to remove socks, that is A inverse. Okay, so that's why this property is called as sock shoes property. सॉक्स घालायची, शूज घालायचं, काढताना काय करायला लागतं, शूज काढावे लागतात आणि मग सॉक्स काढावे लागतात. ओके, नाईस प्रॉपर्टी आहे मॅम. येस. जेव्हा मी शिकले होते फर्स्ट टाइम ऐकलं होतं तेव्हा मला पण खूप आवडलं होतं. म्हणजे हा, ह्या प्रॉपर्टीज आहेत, आपण प्रूव्ह करू शकतो, पण असं नाव काहीतरी देता येईल त्याला, असं विचार करून छान वाटलं होतं. अरे वा, असं काहीतरी नाव देता येऊ शकतं. ओके, तसं तर प्रॉपर्टी बघायला तर सिम्पल आहे. हा, असं काहीतरी इन्व्हर्स करायचा असेल तर आपल्याला याचा इन्व्हर्स करायला लागतो आणि मग याचा इन्व्हर्स करायला लागतो. पण याचे थिंकिंग या वेनी करायचं म्हणजे काहीतरी डिफरंट वे आहे. तर हेच सांगायचं आहे, असं काहीतरी डिफरंट शोधून काढलं की कसं आपल्याला इंटरेस्ट डेव्हलप होतो आणि त्या सब्जेक्ट बद्दल इंटरेस्ट वाटायला लागतो. मग आपण असं काहीतरी नवीन अजून ट्राय करू शकतो. आणि हा, एक काल तुम्ही जो काही ग्रुप वगैरे क्रिएट केला डिस्कशन साठी, छान वाटलं बघून. चला, म्हणजे तुम्ही सुरुवात तरी केली आहे. गुड. तुम्ही सांगितलेलं ना मॅडम. हो, थँक्यू. मी अप्रिशिएट करते या गोष्टी. केलं डिस्कशन पण. हो, ग्रुप फेरीच्या 3 PDF टाकल्यात, त्याचा अभ्यास करावा लागेल. बरं, ठीक आहे. एक अजून सांगायचं होतं आम्हाला की आता थोडे एक्झाम्पल्स, आपण थोड्या प्रॉपर्टीज पाहिल्या. मी टेक्स्टबुक अजून सेंड नाही केलं, आज करते. टेक्स्टबुक सेंड केलं की तुम्ही एक्झाम्पल्स ट्राय करा एक्सरसाइज मधले, आणि मग 2 ते 3 दिवस देईल मी तुम्हाला. त्या 3 दिवसात तुमचं डिस्कशन होईल. मग 3 दिवसानंतरचं जे काही लेक्चर असेल ते लेक्चर आपण ते जे काही तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेले आहेत त्याच्या डिस्कशन साठी वापरूया. म्हणजे तुमची प्रॅक्टिस होईल आणि आपण सगळे मिळून डिस्कस केलं की तुम्हाला जे काही डाऊट्स वगैरे असतील सॉल्व्ह करताना ते आपण त्या लेक्चर मधून क्लिअर करू. चालेल सगळ्यांना? हो मॅडम, चालेल. ठीक आहे, चालेल. मग टेक्स्टबुक सेंड करते आज. ह्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत, डिपेंडिंग ऑन दिस प्रॉपर्टीज वी हॅव सम एक्झाम्पल्स. सो तुम्ही ट्राय करा एक्झाम्पल्स. जे येतात आहेत ते ठीक आहे, जे नाही येते त्याच्यामध्ये कुठे प्रॉब्लेम येतोय ते आपण त्या 3 दिवसात, 3 दिवस आय थिंक सफिशियंट आहे, 3 दिवसामध्ये पुढचं जे काही लेक्चर असेल त्या लेक्चरला आपण डिस्कस करूया. मग सांगा तुम्ही, आमचं हे झालेलं आहे डिस्कशन, करायचंय आम्हाला उद्याच्या लेक्चरला, मग तसं आपण डिस्कस करूया. ठीक. ओके. ओके, सो प्रूफ करायचंय आपल्याला. हाऊ टू प्रूफ अगेन. हा, आता A आणि B as G is a group, A and B are the elements of G, and since G is a group, so if it have a 2 elements, then यांचं मल्टिप्लिकेशन, आपण इन जनरल मल्टिप्लिकेशन यूज करतोय म्हणून मी मल्टिप्लिकेशन म्हणते. ओके, सो यांचं मल्टिप्लिकेशन पण त्या ग्रुपमध्ये असलं पाहिजे बिकॉज G is a closed. ओके, so as A and B are the elements of G, then A into B is again an element of G. A into B पण परत इलेमेंट असला पाहिजे G चा. अगेन आताच आपण काय पाहिलं,
if you have an element in G, then there should be exist an inverse. Element असेल G मध्ये तर त्याचा inverse त्याच्यामध्ये असलाच पाहिजे. So as A into B is an element of G, there exists A into B inverse, which is an inverse of A into B. So say A into B inverse. Okay, so A into B into B inverse should be identity element, because A into B inverse is an inverse of A into B. Okay, कारण हा जो काही इलेमेंट आहे यांचं मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते याच्यामध्ये आहे आणि त्याचा इन्व्हर्स त्याच्यामध्ये एक्झिस्ट होतो, म्हणून त्यांचं जे काही मल्टिप्लिकेशन आहे ते आयडेंटिटी मिळेल. आता आता काय करायचंय आपल्याला ऍक्च्युली काय दाखवायचंय, A इंटू बी इनवर्स शुड बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हे दाखवायचंय आपल्याला. सो मग याचा रोल कुठेतरी आला पाहिजे. मग तो काय करूयात आपण. इफ वी कन्सिडर दिस पार्ट A इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जर हे कन्सिडर केलं आपण, का कन्सिडर करतोय आपण, ऍक्च्युली हे आणि हे जर दोन्ही आपण सेम दाखवले तर ए इंटू बी आणि ए इंटू बी आपण कॅन्सल करू शकतो बाय लेफ्ट कॅन्सलेशन लॉ, and then we have A into B inverse is equal to B inverse into A inverse. So if we consider this part, if we consider A into B inverse into A inverse, if we have this is equal to identity element, then we are done. So मग बघूयात आयडेंटिटी एलिमेंट कसा येईल. सो आयडेंटिटी एलिमेंट कसा मिळेल, A into B inverse into A inverse. सो काय करायचं आपल्याला, जस्ट यूज असोसिएटिव्हिटी लॉ. असोसिएटिव्हिटी मध्ये काय करतोय आपण, ब्रॅकेट्स चेंज करतो. सो A इंटू B इंटू बी इनवर्स इंटू सॉरी इथे A इनवर्स पाहिजे, मिस्टेक झाली, टायपिंग मिस्टेक. ओके, सो A इंटू बी इनवर्स इंटू A इनवर्स, हियर शुड बी A इनवर्स. But B is an element of G and B inverse is an element of B inverse of B. So B into B inverse is identity element. So A into E into A inverse. मग अगेन काय होईल, A into E परत A येईल कारण तो आयडेंटिटी एलिमेंट आहे. सो A into A inverse परत काय मिळेल आपल्याला, आयडेंटिटी. म्हणजे काय, आपण यांचं कॅल्क्युलेशन करू, A into B inverse into A inverse. We proved that this is equal to identity element. And since this is again an identity element, so यांचं मल्टिप्लिकेशन पण आयडेंटिटी आहे, यांचं मल्टिप्लिकेशन पण आयडेंटिटी आहे. म्हणजे काय, as right hand sides are equal, then left hand side should be equal. So A into B inverse should be equal to A into B inverse into A inverse. मग आपण काय प्रूफ केलं, हे दोन पार्ट्स सेम आहे, इक्वल आहे. हे इक्वल असेल तर काय होऊ शकतं, बाय लेफ्ट कॅन्सलेशन लॉ वी कॅन कॅन्सल A into B from left hand side. So we have A into B inverse is equal to B inverse into A inverse. A into B inverse is equal to B inverse into A inverse. Okay. So in general A into B means याचं जर इन्व्हर्स काढायचं असेल आपल्याला तर आपण कसं काढणार इन्व्हर्स, तर आधी B चं इन्व्हर्स काढणार मल्टिप्लाइड बाय A इन्व्हर्स. अगेन दिस इज A into B inverse is equal to A inverse into B inverse. This is true for commutativity, सॉरी अबेलियन ग्रुप. जे काही अबेलियन ग्रुप असेल त्याला काय इथे उलट केलं तरी चालेल. फक्त इन जनरल कोणताही ग्रुप असेल त्याच्यासाठी प्रॉपर्टी काय आहे, आधी बी चा इन्व्हर्स करावा लागतो, नंतर ए चा इन्व्हर्स करावा लागतो. त्यांचं जे काही मल्टिप्लिकेशन येईल दॅट इज नथिंग बट ए इंटू बी इन्व्हर्स. ओके, अंडरस्टूड. कळलं Yes, का ma'am. concept? हो. Yes, ma'am. So next we will see some definition of
order of a group. So order of a group. I will read the definition first. The number of elements of a group is called its order. म्हणजे ग्रुपमध्ये जेवढे एलिमेंट्स आहेत ते काउंटिंग करणं, दॅट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप. म्हणजे लाईक आपण बरेच एक्झाम्पल घेतलेले आहेत. सेट ऑफ इंटिजर्स, सेट ऑफ रिअल नंबर्स. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं, काउंट करायचं किती एलिमेंट्स आहेत त्या ग्रुपमध्ये. 1 2 3 4 5 वॉट एव्हर, हे जेवढे काही एलिमेंट्स आहेत त्यांचं काउंटिंग म्हणजे काय करतो आपण, त्या ग्रुपची ऑर्डर फाइंड आउट करतो. ओके, इट मे बी फायनाइट, इट मे बी इनफायनाइट. फायनाइट पण असू शकते आणि इनफायनाइट पण असू शकते. आणि दिस इज अ नोटेशन, कार्डिनॅलिटी म्हणतो ना आपण, त्या टाइप मध्ये आपण ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिनोट करतो. ओके, सो कॅन यू गिव्ह मी वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ अ फायनाइट ग्रुप? एखादं एक्झाम्पल देता येईल का फायनाइट ग्रुपचं? त्याच्यासोबत त्याची ऑर्डर पण. Ma'am, dihedral group Dn, number of elements is 2n. Dn, number of elements is 2n. We discussed D4, so number of elements is 8. And what about infinite group? सगळ्यांना माहिती आहे इनफायनाइट ग्रुप्स. Set of real numbers. Set of real numbers. Yes. Yes. For example, order of a group of real numbers is infinite. And order of group, आपण ग्रुप सांगितला होता काल. या ग्रुपची ऑर्डर काय आहे? दिस इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टिप्लिकेशन 1 - 1 I and -I. This is a group of order 4. So this is a finite group, this is a infinite group. सो ग्रुपची ऑर्डर कशी डिफाइन करतात? त्या ग्रुपमध्ये जेवढे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आहेत तेवढे. अशीच डेफिनेशन आहे आपल्याकडे एलिमेंटची ऑर्डर फाइंड आउट करायची. हाऊ टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट? सो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप अँड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, these are the different things. Sorry. So the definition of order of an element of a group G. Okay. So the order of an element, say G is an element of group G, is the smallest positive integer n such that G raised to n should be identity. Okay. असा स्मॉलेस्ट पॉझिटिव्ह इंटिजर आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे सच दॅट G रेस टू n त्याची nth पॉवर घेतली तर आपल्याला ती आयडेंटिटी मिळाली पाहिजे. ओके, सो वी नीड टू फाइंड आउट फ्रॉम 1 इफ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 कोणते सॅटिस्फाय करतात, असे सगळे पॉसिबिलिटीज पाहायचे आणि त्याच्यावरून आपल्याला त्या एलिमेंटची ऑर्डर फाइंड आउट करता येऊ शकते. ओके, आता हे कशासाठी झालं? मल्टिप्लिकेटिव्ह ग्रुपसाठी. ओके, नाउ इफ ग्रुप इज additive ग्रुप साठी इन जनरल आपण काय घेतो? 0 is the identity element for the additive group. Okay. So in the additive group we need to find out n positive integer such that n into G should be 0. आता इथे जेव्हा आपण मल्टिप्लिकेशन बघतो तेव्हा आपण पॉवर घेणार, जेव्हा आपण ऍडिशन बघणार तेव्हा आपण मल्टिपल्स घेणार. G चे मल्टिपल्स n टाइम्स G फाइंड आउट करणार. असा कोणता स्मॉलेस्ट पॉझिटिव्ह इंटिजर आहे सच दॅट n इंटू G हे आपल्याला 0 मिळेल? जर मिळत असेल तर n इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट G. आणि जर असा इंटिजरच नसेल भेटत, म्हणजे इफ
no such integer exists, then we can say that G has infinite order. then आपण म्हणू शकतो की G ची ऑर्डर इनफायनाइट आहे जर मिळत नसेल तर. and again same notation for order of an element is again same cardinality of G. So again we need to discuss the example. If you consider this group, तुम्हाला माहिती आहे का हा ग्रुप U10? Yes, ma'am. So U10, this group which contains all the elements which are relatively prime to 10. असे एलिमेंट्स आपल्याला फाइंड आउट करावे लागतात जे रिलेटिव्हली प्राइम असतील 10 ला and less than. Okay, less than or equal to 10, relatively prime to 10. So 1, 2, 3. मग आपल्याला काय करायला लागेल 10 ला रिलेटिव्हली प्राइम असणारे 1 पासून कोणकोणते इंटिजर्स आहेत ते पाहावे लागतात. ओके 1 इज रिलेटिव्हली प्राइम टू एव्हरी इंटिजर. 1 सोबत कोणत्याही इंटिजरचा तुम्ही जर जीसीडी घेतला तर तुम्हाला तो काय मिळणार 1च मिळणार. सो 1 हा असणारच प्रत्येक ग्रुप मध्ये. 2 आणि 10 हे रिलेटिव्हली प्राइम नाहीये बिकॉज जीसीडी इज 5. So 3 and 10 these are relatively prime. 4 is not again relatively prime. 5 is not a relatively prime to 10. 7 is relatively prime to 10. 9 is relatively prime to 10. 8 is again not a relatively prime to 10. So अशा वेनी जेवढे एलिमेंट्स जे इंटिजर्स रिलेटिव्हली प्राइम टू 10 आहेत ते इंटिजर्स म्हणजे सेट that is U of 10. So and this group is this is a group with respect to multiplication. हे जे काय आहे हा ग्रुप आहे with respect to multiplication. याची ऑर्डर काय आहे ग्रुपची ऑर्डर? What is the order of 4. 4. yes. So now we need to find out an order of every element in this group. प्रत्येक एलिमेंटची ऑर्डर फाइंड आउट करायची आपल्याला. ठीक मग 1 ची ऑर्डर 1 ची ऑर्डर म्हणजे काय मल्टिप्लिकेटिव्ह ग्रुप आहे. सो वी नीड टू फाइंड आउट अ पॉझिटिव्ह इंटिजर n such that 1 raised to that n should be identity. Here group is multiplicative, identity element is 1. So 1 raised to power 1 raised to n should be equal to 1. 1 raised to काय घ्यायला लागेल आपल्याला पॉझिटिव्ह आणि स्मॉलेस्ट पण हवा आहे. So this is again important condition. It should be smallest and it should be positive. So 1 raised to 1 is 1. 3 ची पॉवर आता बघा 3 ची पॉवर घ्यायची आपल्याला. 3 raised to 1 काय मिळेल आपल्याला अशी सुरुवात करावी लागेल. 3 raised to 1 is 3. 3 raised to 2 which is 9. But we need to find out a power such that which should be equal to 1. So 3 raised to 3. 3 raised to 3 काय येईल 27 येईल पण तो एलिमेंट याच्यामध्ये नाहीये. मग तो कसा फाइंड आउट करतात? mod 10. Yes, modulo 10. So 3 raised to 3 is 7. Okay. म्हणजे 3 raised to 2 9 आला, 3 raised to 3 7 आला, 3 raised to 4 1. 3 raised to 4 is 81 and modulo 10 आपल्याला 1 मिळेल. So order of 3 is 4. Similarly for 7 square 7 raised to 1 is not obviously equal to 1. 7 square so 7 square is 49. So modulo 10 घेतला तर आपल्याला काय मिळणार तो 9. Okay, so if 3 raised to 7 raised to 3, what about 7 raised to 3? 3. 3. 7 raised to 4? 3. 4 3. 1. 7 raised to 4 is 1.
काहीतरी 2401 असं काहीतरी कॅल्क्युलेशन येईल आणि मॉड्युलो 10 गेल्यावर आपल्याला 1 मिळेल. सिमिलरली फॉर 9 raised to 1 is obvious not equal to 1. So 9 square which is 81. So modulo 10 we have 1. So order of 9 is 2. So order of 1, 3, 7 and 9. And okay. So similarly tell me the order of these elements. Z9. So all the elements. बरं ऑर्डर सांगा बरं. व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ 0? इज इट additive group or multiplicative group? Additive group. Additive group, correct. So now we need to find out n such that n into that element equal to 0. पॉवर नाही फाइंड आउट करायचे आता आपल्याला, मल्टिप्लिकेशन्स फाइंड आउट करायचे. ओके, मग 0 ला कशाने मल्टिप्लाय केलं तर 0 येईल. 0. So 0 is the order of 0. Yes ma'am. बरोबर आहे का? बाकीच्यांना काय वाटतंय? The order of 0 is 0. झिरोने कशा Ma'am, one. झिरोने पण One मल्टिप्लाय one येईल ना मॅम. ऑर्डर ऑफ 0 is 1 येईल ना. Anything raised to 0. का बरं 1 येईल? का 0 नाही येणार? मॅम 1 ने पण मल्टिप्लाय केल्यावर आन्सर 0 येईल ना. हा, 2 नी पण मल्टिप्लाय केल्यावर 0 येईल, 3 नी पण केल्यावर 0 येईल. कोणता घ्यायचा? Z9. Z9. 9 घ्यायचं का? 0 ला 1 ने मल्टिप्लाय करा, 2 ने करा, 0 ने करा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 1000 सगळ्यांनी मल्टिप्लाय करा. मॅम 0 बिकॉज स्मॉलेस्ट इंटिजर घ्यायचं आहे ना. येस, आपल्याला ही कंडिशन इम्पॉर्टंट आहे, पॉझिटिव्ह. त्यामुळे मी जेव्हा डेफिनेशन सांगितलं तेव्हा मी हे रिपीट केलं होतं, पॉझिटिव्ह. आपल्याला पॉझिटिव्ह हवाय. ओके, 0 हा पॉझिटिव्ह पण नाहीये, निगेटिव्ह पण नाहीये. त्यामुळे 0 हा नकोय आणि काय हवंय? स्मॉलेस्ट हवंय. 0 ला 1 ने मल्टिप्लाय केल्यावर 0 येईल, 2 ने केल्यावर 0 येईल, पण आपल्याला काय हवंय? स्मॉलेस्ट हवंय. म्हणजे काय? स्मॉलेस्ट पॉझिटिव्ह इंटिजर. सो 0च्या पुढेच जायला पाहिजे आपल्याला. इंटिजर हवेत, सो 1 पासून स्टार्ट करायला पाहिजे आपण. 1 पासून स्टार्ट करून कोणता असा इंटिजर भेटतोय की त्याचा मल्टिप्लिकेशन मिळतोय. त्यामुळं ऑर्डर ऑफ 0 इज 1. आणि एक लक्षात ठेवा, ऑर्डर ही हा जे काय आहे हे आयडेंटिटी इलेमेंट आहे आणि आयडेंटिटी इलेमेंटची ऑर्डर ही 1च असते. कोणताही ग्रुप घ्या तुम्ही, तो मल्टिप्लिकेटिव्ह घ्या किंवा ऍडिटिव्ह घ्या, कोणताही घ्या, कारण तो स्मॉलेस्ट पॉझिटिव्ह इंटिजर तिथूनच स्टार्ट होतात इंटिजर्स आणि तोच त्याची पॉवर ती फर्स्ट पॉवर घेतली तर आयडेंटिटी मिळेल, त्याला 1 ने मल्टिप्लाय केलं तर 0 मिळेल. ठीक, सो ऑर्डर ऑफ एन आयडेंटिटी इलेमेंट इज 1. ठीक, व्हॉट अबाउट द ऑर्डर ऑफ? ओके, कळलं का सगळ्यांना? 0 ची ऑर्डर 1 आहे. हो मॅम. ओके, व्हॉट इज द ऑर्डर ऑफ 1? चला फास्ट. ऑर्डर ऑफ 1. 1 into 1 0 नाही येणार ना? ऍडिटिव्ह आहे ना मॅडम, ऍडिशन आहे ना. हा ना, मग 1 म्हणतोय ना तू? मग 9 आहे ना, कारण की मॉड्युलो 9. येस, 9 इज द ऑर्डर. 9 into 1 केल्यावर आपल्याला 9 मिळेल अँड दॅट इज 0. सो ऑर्डर ऑफ 1 इज 9. करेक्ट. व्हॉट अबाउट ऑर्डर ऑफ 2? 7. 7.
7 2 जा 14. 9 ने मॉड्युलो गेल्यावर नाही येत ना. 9 ने मॉड्युलो गेल्यावर 5 येईल. पण मॅडम ऍडिटिव्ह असलं ऍडिशन होईल ना, म्हणजे 2 + 1 मग त्याची ऑर्डर असं. नाही डेफिनेशन बघ ना. ऍडिटिव्ह असेल तर आपल्याला मल्टिपल्स घ्यायचे. एनी इंटू दॅट इलेमेंट. मल्टी 9 मॅम. 9. येस. मल्टिप्लिकेशन असेल तर आपण पॉवर्स घेतो ना, तसं ऍडिशन असेल तर त्याचे मल्टिपल्स घेणार. सो बरोबर आहे. 9 इज द ऑर्डर बिकॉज 9 इंटू 2 इज 18 अँड मॉड्युलो 9 गेल्यावर आपल्याला 0 मिळणार. थोडक्यात ऍडिशन करायची म्हणजे किती वेळा ऍडिशन करायची, त्या 2 इलेमेंटची ऍडिशन नाही करायची आपल्याला. 2 ची 9 टाइम्स ऍडिशन करायची. 2 + 2 + 2 + 2 असं 9 टाइम्स. म्हणजेच काय तर 2 into 9 and that is 18 and which is equal to 0. What about the order of 3? मग थोडक्यात काय मल्टिपल्स शोधा. 6. अजून स्मॉलेस्ट भेटेल का? 3. 3 भेटेल. 3. Yes. 3 is 9 which is 0. Correct. What about 4? 4 ला 9. कशाने काय केलं तर करेक्ट. 9. दुसरा कोणता इलेमेंट नाही मिळणार. डायरेक्टली आपल्याला 9 कडेच जावं लागेल. सो 9 into 4 which is 36. Modulo 9 is 0. What about 5? 9. 5 चं पण 9. 9 आहे. करेक्ट. 6. 3. 6. 3 3. 3. पण आहे पण स्मॉलेस्ट पाहिजे सो 3. 7. 9. 9. 8. 9. 9. करेक्ट. 9 आहे. एक गोष्ट तुम्ही ऑब्झर्व केली का याच्यामध्ये, कोणत्या इलेमेंटची ऑर्डर 9 आली, त्या इलेमेंटचा आणि 9 सोबत काय रिलेशन आहे? Relative prime to that number. किती काही इलेमेंट्स आहेत. 1 ची ऑर्डर येस जीसीडी इज 1 रिलेटिव्हली प्राइम टू 9. 1 2 4 5 7 आणि 8 हे जे काही इलेमेंट्स आहेत त्याची ऑर्डर 9 आलेली आहे का, कारण ते रिलेटिव्हली प्राइम आहेत आणि बाकीचे जे काय आहे त्याची ऑर्डर डिफरंट आली. सो दिस इज अगेन स्पेशल म्हणजे प्रॉपर्टी. जसं आपण आता प्रूव्ह केलंय, काय कन्क्लूड केलंय, आयडेंटिटी इलेमेंट ऑर्डर ऑफ एन आयडेंटिटी इलेमेंट इज 1. सिमिलरली वी कॅन झेडएन मध्ये जे इलेमेंट्स रिलेटिव्हली प्राइम असतील एन ला त्यांची ऑर्डर ही एनच असते, हे आपण स्टेट करू शकतो. हे आपण एक एक्झाम्पल पाहिलंय. तुम्ही अजून 2-3 एक्झाम्पल ट्राय करा आणि मग स्टेट करू शकता की हा आपण हे असं करू शकतो का. मग एखाद्याने जर काउंटर एक्झाम्पल दिलं तर ते स्टेटमेंट फॉल्स पण होईल. बघा मग अजून 2-3 एक्झाम्पल साठी ट्राय करा आणि काउंटर एक्झाम्पल मिळतंय का ते पहा. अदरवाईज आपण उद्या हे स्टेट करूया. ठीक आहे. ओके जस्ट वेट. अटेंडन्स घेऊ द्या मला मग लेफ्ट. प्रेझेंट मॅम. नाही डायरेक्टली गुगल अटेंडन्स देतो आजकाल आता. मॅडम ऑफलाईन लेक्चर कधीपासून चालू होणार आहे? कोणते? ऑफलाईन लेक्चर कॉलेजला. कॉलेजला काही सांगता येत नाही. मॅम रेकॉर्डिंग ग्रुपवर पाठवणार आहे. हो मी युट्यूबला रेकॉर्डिंग सेंड करणार आहे, मग तुम्हाला ती मिळून जाईल. मी शेअर करते माझं चॅनल.